Hi dear students, in our previous class we finished our second chapter, that is relations and functions. In that lesson we discussed about ordered pair, Cartesian product of two sets, functions, relations and functions. So to study about relations and function, the basic we will get from the ordered pair and Cartesian product. It is interrelated. Okay, see here in the relations and function, totally in your annual exam will get 11 marks question. Okay, that is 1 marks 1 question will get, 2 marks 1 question will get, 3 marks 1 question will get, and 5 marks 1 question. So totally 11 marks question will get from relations and function. See in 5 marks part, that is part D. See, remember here, in your annual exam, you will get 5 parts in your question paper. Part A, Part B, Part C, Part D, Part E. In Part D, you will get 5 marks question. So, you have 10 question, out of that you have to write 6. Okay. So, in the 10 question, we will get 1 question from relations and function regarding your functions only. That is, writing the graph of a function. See, they'll ask question like this: define a function. For example, an identity function. See, define an identity function, draw the graph of an identity function, write down its domain and range for 5 marks. So like that you have 7 different functions you have. So like that they can ask different question regarding that. Any one question they'll ask for 5 marks from this lesson. Okay. Similarly, for 2 or 3 marks, you will get the question regarding your exercise or example solved question. Or they can ask from your miscellaneous exercise or miscellaneous example question, that is which I done, that is already I done, very important question. So it is enough to study regarding same what I done. Okay. And then 1 mark question related to your ordered pair they can ask. They will give you 2 ordered pairs equal. Find the unknown value, x value find ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. Or find the Cartesian product of two sets ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಟ್ ಎ ಟು ಸೆಟ್ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಡಿ. And then miscellaneous exercise and miscellaneous examples also, some of the important questions related to your board exam also there should go to that. That already I solved in your class. Okay, if you want further more question, you can try to solve it because for your knowledge purpose. Okay, so this is about your previous chapter. Now, since we finished our second chapter, now the next chapter you have trigonometry function. Okay, so to go to trigonometry function you should know the basics. Okay, so basics ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ 10th ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಡ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆ ಲೆಸನ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗೋ ಮೊದಲು ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಲೆಸನ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್, ಯುವರ್ 4th ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ induction. Okay, so that is nothing but principle of mathematical induction. Principle of mathematical induction ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೂಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ರೂಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೂಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯಾ ಟು ಪ್ರೂವ್ by induction procedure, mathematical induction. Okay, principle of mathematical induction. Induction procedure ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಇದರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಓಕೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಜನರಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಓಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೇನೆ ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಇಂಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ 6 is divisible by 2. 6 is divisible by 2. And the second statement is all the numbers which are divisible by 2
which are divisible by 2 are even numbers. Even numbers. So that we can say 6 is a even number. Even number. See, you just see here, observe here, you have 3 statements A, B, C. Now see, here we are saying A is true and B is true. 6 is divisible by 2, we know that, because 2 3s are 6. Clearly the statement A is true. And also the statement B is true, because all the numbers which are divisible by 2 are clearly even numbers. Okay, so generally we know here all the numbers which are divisible by 2 is an even number. So what we can say, by considering these 2 statements, one more statement we can get that 6 is an even number. Okay, that is, we can say the third statement is true, and this procedure is called deductive method. Okay, and the next method is, that is we are going to study in today's class, that is inductive method. Inductive reasoning anta helbodu. Okay, what is inductive method? See, in inductive method it is just opposite of your deductive method. ನೋಡಿ, ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ಜನರಲ್ ಮೆಥಡಿಗೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಜನರಲೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಸಿ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಿಗೆ ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಆ ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಿಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಆ ಥರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದು ಎಂತ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಅದು ಎಂತ್ ಕೇಸಿಗೆ ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದಾ, ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸಿಗೆ ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ಥರ ನಾನು ಜನರಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಇನ್ ಜನರಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, 52 ಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಎ ಡೆಕ್. ಓಕೆ, ಡೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, 52 ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಈ ಥರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ 52 ಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಯು ಪ್ಲೇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೌ ಇಫ್ ಯು ಪುಷ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, obviously the first card will fall. Clear ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಚೆಕ್, obviously the first card is fall. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಂತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು n+1th ಕಾರ್ಡ್ ಬಿದ್ದಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಆ ನಂತರ ವೆನ್ ಒನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್, ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಬಿದ್ದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿದ್ದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದೇ ಥರ ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೀಳ್ತದೆ, 4th ಕಾರ್ಡ್ ಬೀಳ್ತದೆ, 10th ಕಾರ್ಡ್ ಬೀಳ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 10th ಕಾರ್ಡ್ ಬಿದ್ದರೆ 11th ಕಾರ್ಡ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅದೇ ಥರ ಜನರಲ್ ನೋಡಿ, 11th ಕಾರ್ಡ್ ಬಿದ್ದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ n+1th ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಪೇಲ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಬಿದ್ದಿದೆ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ n+1th ಕಾರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾರೆ, ಇನ್ ಜನರಲ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಆಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾಲ್, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ reasoning. Okay, in inductive method what we are doing to prove a statement is true, first we are proving the statement is true for first case, and then we are assuming the statement is true for nth case, and then we are proving the statement is true for n+1th case, and then we can say generally the given statement is true. Okay, see here, if you consider in mathematics, mathematical example ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ಈ ರೂಲನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ, ಲೈಕ್ 1 + 2 + 3 + so on + n is equal to n+1 n n × n+1/2 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, n × n+1/2 ಅಂತ. ಓಕೆ,
ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ಬಟ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ by using principle of mathematical induction, we should follow this step. The first one is what? Consider the given statement as P of n, and then okay, first case step, that is basic step ಮಾಡಬೇಕು. Basic step ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು P of 1 is true ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. You have to check whether P of 1 is true or not. P of n ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, n ಇರುವಾಗ n number of numbers ಇತ್ತು, 1 2 3 4 so on n. ಬಟ್ P of 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಖಾಲಿ 1. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರಿಗೆ ವೆದರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ನೋಡಿ, ನಾನು ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ n is equal to 1. n 1 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಅಂದರೆ P of 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್? Right hand side is nothing but 1 into 1 plus 1 upon 2. That is nothing but 2 by 2, or that is equal to 1. So therefore we can say P of 1 is true. P of 1 true anta helbodu. That is the first step, basic step. Basic step alli now the statement whether it is true for n is equal to 1. First case ge adu prove ಆಗ್ತದಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು? ಜನರಲಿ, ಓಕೆ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು nth ಕೇಸಿಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ P ಆಫ್ ಕೆ, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಸಮ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಕೆ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ P ಆಫ್ ಕೆ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ನೋಡಿ, P ಆಫ್ ಕೆ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? P ಆಫ್ ಕೆ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ನೀವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ, ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆಗೇನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, P ಆಫ್ ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಸೋ ಆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಕೆ ಇಂಟು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಪಾನ್ 2. ಓಕೆ, ನಾನು ಎನ್ಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ನಾನು ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ಆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ನಾನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1th ಟರ್ಮಿಗೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೂವಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಶುಡ್ ಪ್ರೂವ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ P ಆಫ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಓಕೆ, P ಆಫ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ, P ಆಫ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಸೋ ಆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ, ಇದು ಕೆ ಟರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದು P ಆಫ್ ಕೆ. ನೋಡಿ, P ಆಫ್ ಎನ್ ಅಂತ ಇರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಇತ್ತು. P ಆಫ್ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ P ಆಫ್ ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ P ಆಫ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? P ಆಫ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್, 1 ಪ್ಲಸ್ 2. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಈಗ P ಆಫ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಟರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಐ ಶುಡ್ ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ವೆನ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1. ಅಂದರೆ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು ಎನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹಾಕಿ, ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಪಾನ್ 2. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಬರಬೇಕು. ಐ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ P ಆಫ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ದೆನ್ obviously we can say if you get here this is true, then obviously we can say the given statement is true. The given statement is true for all natural number n. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವಲ್ಲ, nth ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, n takes the value 1 2 3 so on. So n is what? Natural number. Okay, so like this procedure we have to follow. Okay, first what you have to do, consider a given statement as P of n. ದ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು P ಆಫ್ ಎನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆ ನಂತರ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. P ಆಫ್ 1 ಟ್ರೂ ಬರಬೇಕು. P ಆಫ್ 1 ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು, ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಸಮ್
ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಸಮ್ ಕೆ ವೇರ್ ಕೆ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ನಂತರ ನೀವು ಪಿ ಆಫ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ಗೆ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಟ್ರೂ ಆಗ್ತದಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ suppose if you get the result is true, then we can say the given statement is true for all natural number. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡದ್ದು. ಕೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ 1ಗೆ ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 2 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 3 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 4 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ನಾನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರಿಗೆ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಟ್ರೂ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ತತ್ವ, ಒಂದು ರೂಲನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಓಕೆ, now I will solve one question by using principle of mathematical induction. Okay, see ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಸಿ ಸೇಮ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನನ್ನು 1 + 2 + 3 ಸೇಮ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡೆಲ್ಲ ಅದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೇನೆ. ಪ್ಲಸ್ n ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n ಇಂಟು n + 1/2 ಫಾರ್ ಆಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ n. ಈ ಥರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೂವ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 + 2 + 3 and plus so on plus n is equal to n into n + 1/2. Now the first basic step, what is the basic step? For n is equal to 1, what is the LHS value? LHS ಅಂದರೆ n is equal to 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತದೆ, 1 ಬಂತು ಅಲ್ವಾ. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 1. ಅದೇ ಥರ what is RHS? we have RHS ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ n ಇದ್ದ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಏನು ಬಂತು ನೋಡಿ, 1 into 1 + 1/2. This is nothing but 1 into 2/2, or 2/2 is nothing but 1, because here 2 and 2 get cancels. Okay, so then we can say LHS is equal to RHS. LHS is equal to RHS. Therefore P of 1 is 2. P of 1 is 2 ಅಂತ ಬಂತು. Okay, now next what you have to do, we have to assume the statement or assume that P of k is true. Assume that P of n ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ n ಇರ್ತದೆ, P of k ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ k ಬರಬೇಕು. So P of k is true for some, ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟರ್ಮಿಗೆ ಓಕೆ ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಸಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಕೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಟ್ರೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾವು. ಓಕೆ that what will get P of k I can write, since I assume this is true, so I can write 1 + 2 + 3 plus so on plus k is obviously equal to k into k + 1/2. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ n ಇರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ n into n + 1/2ಗೆ ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು. k ಇರುವಾಗ k into k + 1/2ಗೆ ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. So now I need to prove what? By using principle of mathematical induction, we need to prove, to prove P of k + 1 is true. P of k + 1 is true ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ LHS = RHS ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ. ಸೊ P of k + 1, what is the LHS? What will get? The LHS value is 1 + 2 + 3 plus so on plus k. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನಿಮಗೆ k + 1 ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ನಂಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದ್ದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಇದ್ದರೆ 3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ k ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು k, ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಏನು ಬರಬೇಕು ನನಗೆ? ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು k ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು k ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ 2 ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ k ಪ್ಲಸ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೆ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾವುದು ಇದನ್ನು ಗಿವ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ k ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು n ಅಂತ ಬರೆದೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ k ಅಂತ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಸೋ ಆನ್ ಪ್ಲಸ್ k ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. We assume what is the value 1 plus 2 plus 3 plus so on plus k, that is k into k plus 1 upon 2. So I can write in place of this as k into k plus 1 upon 2 and remained one term right as it is, that is k plus 1. ಇದೇ ಥರ ಬರೀರಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ. ಈಗ k ಇಂಟು k plus 1 plus cross multiply ಮಾಡಿ 2 into k plus 1 all divided by 2. LCM ತಗೊಂಡದ್ದು k into k plus 1 plus 2 into k plus 1 whole divided by 2. Or you can observe here k plus 1 is common in these two terms. This is first term and this one is the second term. In first and second term k plus 1 is common ಅಲ್ವಾ? k ಪ್ಲಸ್ 1 ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬರಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿತು? k ಪ್ಲಸ್ 1 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ k ಉಳಿತಲ್ವಾ? k ಉಳಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಉಳಿದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? k ಪ್ಲಸ್ 2 ರಿಮೈನ್, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಸ್ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವೆನ್ n is equal to k plus 1. ನೋಡಿ, what is ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವೆನ್ n is equal to k plus 1? k plus 1 into k plus 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಲ್ವಾ? n ಇದ್ದಲ್ಲಿ k ಪ್ಲಸ್ 1 ಹಾಕಬೇಕು. k ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು k ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂದರೆ k ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು k ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು k ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? k ಪ್ಲಸ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯು ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್. ಸೊ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ and I got the RHS. Means what we can say here, I proved the statement is true for n is equal to k plus 1 or p of k plus 1 is true here. So until we can say here at the end we can say therefore, okay, here p of k plus 1 is true. Therefore p of k plus 1 is true. And we should give the conclusion here. It is very important, you should give the conclusion. What is the conclusion say? We proved this statement is true by principle of mathematical induction. So we should write same here. Hence by principle of mathematical induction ಓಕೆ, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಪಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಪಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್. Again, see the step of proving a statement by principle of mathematical induction. See, in the basic step, first we have to prove the statement is true in n is equal to 1. For n is equal to 1, I need to check whether LHS is equal to RHS. So we got here LHS is 1 first term, RHS is n into n means here 1, so 1 into 1 plus 1 by 2. So here it is multiplied, 1 into 2 is 2 divided by 2. 2 to get cancels, 1 will get. So clearly here LHS is equal to RHS, hence we can say here P of 1 is true. And the next we have to assume the result is true for some natural number k. Means P of k is true, we assumed here. And we can write this statement P of k by replacing n as k, same statement I should write here because this is true.
Okay, and now okay, here you can write where k belongs to n, where k belongs to n, okay, natural number. Now I need to prove p of k plus 1 is true. To prove p of k plus 1 is true, let me consider the LHS and I'll get the RHS. So what is the LHS of the statement when n is equal to k plus 1? That is 1 plus 2 plus 3 plus so on plus k plus 1. So here 1 plus 2 plus 3 plus so on plus k is nothing but k into k plus 1 by 2 by our assumption. Okay, and then the remaining term is what? K plus 1. Now here cross multiply, we'll get k into k plus 1 plus 2 into k plus 1 by 2. It is nothing but LCM. Okay. Now here you have two terms. You can observe k plus 1 is common in both terms. So we will get here k plus 1 into k plus 2 divided by 2, and that is the RHS. So you can say p of k plus 1 is true because we got the RHS here. Hence, by principle of mathematical induction, we can say the result is true for all the natural number, or p of n is true for all the natural number n. Okay, so like this we have to prove the statement by using principle of mathematical induction. Okay, now one more step, one more problem I'll do now, and then we'll see in the next class. Okay. See here, the given, what the given, see, okay, see, for all n belongs to n, for all n greater than or equal to 1, or n belongs to n natural number, prove that 1 square plus 2 square plus 3 square plus so on plus n square is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. Okay, ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. See, write down the given statement as p of n. So p of n is nothing but 1 square plus 2 square plus 3 square plus so on plus n square is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. Okay, this is what our p of n. Now I need to prove the result is true for n is equal to 1. First basic step. So for n is equal to 1, what is the LHS we will get? LHS is nothing but that is the first term. Okay, n is equal to 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ first term, n is equal to 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ sum of first and second term, n is equal to 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ sum of first, second, third ಅಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ n is equal to 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬರಿಬಹುದು. that is 1 square is nothing but 1. Now what is RHS? RHS is nothing but substitute the value here, n as 1, will get 1 into 1 plus 1 into 2 into 1 plus 1 whole divided by 6, and this is nothing but 1 into 2 into 2 into 1 2 plus 1 3 divided by 6. ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಲಿ 1 into 2 into 3 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 6 divided by 6, that is equal to 1. Okay, so we got what we got, the result LHS is equal to RHS. We got LHS is equal to RHS. Therefore we can say P of 1 is true. P of 1 true ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. P of 1 is true. Now next we need to assume the result is true for some k. Okay, assume that P of k is true. Okay, ಇದನ್ನು ನೀವು assume ಮಾಡಿ for some k belongs to natural number. For some natural number ಏನಾಗ್ತದಾಗ P of k is nothing but P
P of k is nothing but 1 plus 2 square plus 3 square plus so on plus k square is equal to k into k plus 1 into 2k plus 1 whole divided by 6 ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ is true for n is equal to k plus 1. ಅಂದರೆ I need to prove p of k plus 1 is true. p of k plus 1 is true ಅಂತ ನಾನು ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ p of k plus 1? ಫಸ್ಟ್ I'll write that. What is the LHS of that? p of k plus 1, that is LHS. I'll write here. LHS of that is nothing but 1 square plus 2 square plus 3 square plus so on plus n ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಬರೀಬೇಕು k plus 1 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿನ ಟರ್ಮ್ ಎಷ್ಟು k ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ k plus 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದ್ದರೆ ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಬೇಸ್ ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪವರ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ. 1 2 3 4 so on k and the next one is k plus 1. So k plus 1 ನ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು k, ಅದರ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ k. ಹಾಗೆ ಓಕೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು up to this 1 square plus 2 square plus 3 square plus so on plus k square, you know already we assume the value that is nothing but, you can consider this as star also if you want. Okay, star ಅಂತ ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ by using star. Okay, so by star what you will get here, by star we will get the value of this is nothing but, that is nothing but k into k plus 1 into 2k plus 1 whole divided by 6 plus k plus 1 whole square, k plus 1 whole square ಅಂತ ಆಯಿತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಚೆ ಬರಿತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಈ ಥರ ಬರ್ದಾಯ್ತಾ. ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ನಂತರ k plus 1 whole square ಇದ್ದಾಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, you have to do the rearrangements. Okay, so by taking the LCM, so how to take 6 is LCM, so we'll get k into k plus 1 into 2k plus 1 plus 6 into k plus 1 whole square divided by 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ k plus 1 into k plus 1 plus 1 into 2 into k plus 1 plus 1 divided by 6 ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಟರ್ಮಲ್ಲಿ k plus 1 ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಸಹ k plus 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ. ಅದೇ ಥರ k plus 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ k plus 1 ಇಂಟು k plus 1 ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎರಡು ಸತಿ ನಿಮಗೆ k plus 1 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು k plus 1 ಅನ್ನು ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. Okay, take k plus 1 is common because you have k plus 1 here in the first term and also in second term. Only once you have. So take once. Remaining here k into 2k plus 1. First term ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಉಳಿದಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ 6 into ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು k plus 1 ಉಳಿದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 ಅಂತ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ k plus 1 ಇದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ n ಇದ್ದ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ k plus 1 ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. k ಇಂಟು 2k ಸ್ಕ್ವೇರ್, k ಇಂಟು 1 k ಪ್ಲಸ್ 6 ಇಂಟು k 6k, 6 ಇಂಟು 1 6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ. ಸಿ k plus 1 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ k plus 1 ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. k plus 1 you return and you can observe here 2k square inside the bracket what you have 2k square plus k plus 6k. ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಆಫ್ k ಎಷ್ಟಿದೆ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಇದನ್ನೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ k plus 6k ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 7k ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ಪ್ಲಸ್ 6 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6. ಈಗ ನೋಡಿ 2k ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 7k ಪ್ಲಸ್ 6 ಅದನ್ನು ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ
ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ coefficient of a and the constant c. Okay, coefficient of x square k square here, that is 2 and 6. 2 into 6 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 12. 12 ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಸಮ್ ಇಸ್ 7. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 12 ಇದೆ, ಸಮ್ 7 ಬರಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 4 3s are 12. 4 plus 3 is equal to 7. ಆ ಥರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು 2k ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 7k ಅನ್ನು ನಾನು 4k ಪ್ಲಸ್ 3k ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, ಪ್ಲಸ್ 6 ಆಯಿತು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 ಅಂತ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೇನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು 2k ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4k. ಇದು ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 2 ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಾಮನ್ ಸಿಗ್ತದೆ? 2k ಕಾಮನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಏನು ಉಳಿತದೆ? k ಪ್ಲಸ್ 2k ಇಂಟು 2 is 4k, ಸೊ 2 ರಿಮೇನ್ಸ್, k ಪ್ಲಸ್ 2. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ? 3 ಅಲ್ವಾ? 3 1s are 3, 3 2s are 6 ಅಲ್ವಾ? 3 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ k ಪ್ಲಸ್ 2 ಸಿಗ್ತದೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 ಅಂತ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಬರಬೇಕು, ಈ ಟರ್ಮ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 2 ಬರಬೇಕು. 2 ಇಂಟು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ 2 ಇಂಟು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು? 2 ಇಂಟು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 2k ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು 1 2 ಪ್ಲಸ್ 3, 2k ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಲ್ಲಿ 2k ಪ್ಲಸ್ 3 ಅಂತ ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ. ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು 2k ಪ್ಲಸ್ 3 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 6 ಅಂತ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ? ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದೆ, ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇದೆ, ಎರಡು ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಉಳಿದಿದೆ ನೋಡಿ, ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, 2k ಪ್ಲಸ್ 3 ಬಂತು, 2k ಪ್ಲಸ್ 3 ಕರೆಕ್ಟಾ? 2 ಇಂಟು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 2k ಪ್ಲಸ್ 3 ಬಂತಲ್ವಾ? ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6. ಹೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ಪಿ ಆಫ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೆನ್ಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಆಯಿತು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಬೈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್, PMI ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ ನಾನು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಪಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಲ್ವಾ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಪಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಆಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ n. Okay, for all n belongs to n. Okay, see once again what are the steps you have. See, here they ask for all n greater than or equal to 1. n greater than or equal to 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಒನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು, n can take the value 1 and the next numbers. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, 1 2 3 so on ಅಂತ. ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ so on ಪ್ಲಸ್ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ n ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n ಇಂಟು n ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು 2n ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್ ಬೈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎನ್. ಪಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ಫಾರ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಪಿ ಆಫ್ 1 ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಆಗ್ತದಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತದೆ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್. 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಥರ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್? ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1 into 1 plus 1 into 2 into 1 plus 1 divided by 6, and now this is nothing but 2 into 1 2 plus 1, that is 3. So 1 into 2 into 3, that is 6 by 6 is equal to 1. So LHS is equal to RHS, hence we can say P of 1 is true. Now we need to assume that P of k is true for some natural number k. Assume ಮಾಡಬೇಕು.
So we can get P of k is equal to 1 square plus 2 square plus 3 square plus so on k square is equal to k into k plus 1 into 2k plus 1 divided by 6. This is our assumption. And now we need to prove P of k plus 1 is true. So to prove that, we have to consider the LHS of the given statement when n is equal to k plus 1. So what you'll get? 1 square plus 2 square plus 3 square plus so on k plus 1 whole square. And its just preceding number is k square. And then you have to prove this. Okay, to prove this, first we know till k square, its value is k into k plus 1 into 2k plus 1 divided by 6. Plus k plus 1 whole square, we have another term. Now take the LCM of that will get k into k plus 1 into 2k plus 1 plus 6 into k plus 1 whole square divided by 6. Now in the first and second term, you can observe k plus 1 is common. Okay, so take k plus 1 here. Once you take, because you have your ones alwa, k plus 1 common to kondre k into 2k plus 1 plus 6 into k plus 1 whole divided by 6. And now this is nothing but k plus 1 into 2k square plus k plus 6k plus 6 whole divided by 6. And this is nothing but k plus 1 into 2k square plus 7k plus 6. Yakandre k plus 6k ಎಷ್ಟಾಯಿತು 7k ಆಯ್ತಲ್ವಾ divided by 6. And this is nothing but k plus 1 into 2k square. ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ. 2k square plus 4k plus 3k plus 6 whole divided by 6 ಅಂತ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಸ್ಟ್ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇವನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ 2k ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ k plus 2 ಉಳಿತದೆ. ಅದೇ ಥರ 3k plus 6 ಅಂತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ k plus 2 ಉಳಿತದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ k plus 2 ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ k plus 2 ಕಾಮನ್, ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಯರ್ 2k plus 3 whole divided by 6. Now this is clearly RHS of our statement when n is equal to k plus 1. Okay, so n ಇದ್ದ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ k plus 1 ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮಗೆ k plus 1 into k plus 1 plus 1 ಅಂದರೆ k plus 2 ಆಯಿತು. 2 into k plus 1 plus 1 ಅಂದರೆ 2 into n, 2 into k, 2k plus 2 plus 1, 2k plus 3 ಅಂತ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 2k plus 3 ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ whole divided by 6. And this is our RHS. So we can say P of k plus 1 is true here. Now we have to give the conclusion that hence by principle of mathematical induction, P of n, that is given statement, is true for all natural number n. So I will end up now my today's session. In the next session we are going to continue the problems related to this. Okay, this is very important question. They will ask for 5 marks. Okay, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತದೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಕಲಿತಾ ಬರುವ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.